Okay, we are going to start. All of you take your textbook. Take your textbook. Where did we stop in the last class? Page number 16. We are talking about homophones, right? Then page number 16, last one. We have to complete the last one, sixth one. Where in the park did you see the deer? Okay, we gave our dash mother a lovely pair of earrings on her birthday. And which is the answer? Which is the homonym? The homonym is deer, alle? What is the spelling of deer? Eda spelling ivide variya? Eda spelling a deer ne variya? Okay, Nihara. D-E-A-R. D-E-A-R, deer, alle? Right? D-E-A-R. ആദ്യത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ. No. We are talking about homonyms or homophones. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ? ഒരേ pronunciation ആയിരിക്കും. The words have same pronunciation with different spelling and meaning are called homophones. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? പറയുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വേർഡ്സ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ സ്പെല്ലിങ്ങും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, മീനിങ്ങും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി, SEE മീൻസ് കാണുക. ആദ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ഹിയർ. സി, SEE, സി മീൻസ് കാണുക. വേറെ ഒരു സി ഉണ്ടല്ലോ, SEAC മീൻസ് കടൽ. രണ്ടും പറയുമ്പോൾ സി തന്നെയല്ലേ? ഒരേപോലെയല്ലേ പറയുന്നത്. The sounds are same, but it has different spelling and meaning. അത്രേ ഉള്ളൂ. Which is our next work? Page number 16. Take page number 16. D. Match the words with their meanings. Match the words with their meanings. Okay. First one, riddle. Second one, orphanage. Third one, snack. And fourth one, unique. Once again, first one, riddle. 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 എന്താ വായിക്കുക? Riddle. Next one, orphanage. Orphanage. Third one, snack. Snacks. And fourth one, unique. Unique. And we have to match these words to the column B, alle? Apparthe next opposite side illa words ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം? മാച്ച് ചെയ്യണം അല്ലേ? അവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വേർഡ്സിന്റെ ഒക്കെ മീനിങ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അതെന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, എ, unusual. Unusual. Next, B, a small or quick meal. Third one, C, a question or puzzle. D, a home for children who do not have parents. Can you match this? Selna Kuti, what's your problem? Parents ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. Okay. First one, riddle. Riddle means what? Who got the answer? Riddle. Can you find the meaning of riddle? Parayamo. Are paraya? Selna is ready. Okay, I will unmute you. A question or puzzle. A question or puzzle. Okay, very good. First one, you have to match the first one to C, a question or puzzle. എങ്ങനെയാ വരക്കേണ്ടത്?
First one C ലേക്ക് വരയ്ക്കുക. C ലേക്ക് വരയ്ക്കുക. First one. Riddle means a question or puzzle. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കും ജൂലിയറ്റെ, ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ. Okay. Riddle means a question or puzzle. Riddle means what? Riddle means question or puzzle. Next one, orphanage. Orphanage. What do you mean by orphanage, Alan Matthew? Okay, Jevin Jacob. A home for children who do not have parents. Okay, very good. A home for children who do not have parents. അല്ലേ? അച്ഛനമ്മയും രക്ഷിതാക്കള് അച്ഛനമ്മയും ഇല്ലാത്ത മക്കളുടെ വീടാണ് ഓർഫനേജ് അല്ലേ? A home for children who do not have parents. Parents ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വീടാണ് എന്ത്? ഓർഫനേജ്. Okay. Second one എതിലേക്കാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്? D. Second one എതിലേക്കാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്? D യിലേക്ക് വരയ്ക്കുക. എയ്മി വരച്ചോ? നിദ ഫാത്തിമ, turn on your video. ഇനിയും ഞാൻ ഈ ടേൺ ഓൺ യുവർ വീഡിയോ ഒന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. സെക്കൻഡ് വൺ ഓർഫനേജ്. എതിലേക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത്? ഡിയിലേക്ക് വരക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താ അല്ലനെ? വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു സേ? എനിക്കറിയായിരുന്നു ആൻസർ. ഓക്കെ. തേർഡ് വൺ സ്നാക്ക്. സ്നാക്സ് മീൻസ് വാട്ട്? സ്നാക്സ് കഴിച്ചോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നില്ലേ? എന്താണ് സ്നാക്സ്? Who can say? Okay, Rilu. A small quick meal. A small or quick meal അല്ലേ? ചെറു ഭക്ഷണമാണ് അല്ലേ? ചെറിയത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് എന്ത് പറയാ? സ്നാക്സ് പറയാ. നമ്മൾ സ്നാക്സ് കൊണ്ടുവരാറില്ലേ സ്കൂളിലേക്ക്? സ്നാക്സ്, സ്നാക്ക്. അപ്പൊ തേർഡ് വൺ ബിയിലേക്ക് വരക്കുക. തേർഡ് വൺ ബിയിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് വൺ യുണീക്ക്. യുണീക്ക്. പിന്നെ ഒന്നേ ബാക്കിയുള്ളൂ, എ ആണ് അല്ലേ? അൺയൂഷ്വൽ. അൺയൂഷ്വൽ. ഫോർത്ത് വൺ യുണീക്ക് ടു എ, അൺയൂഷ്വൽ, അസാധാരണമായത് അല്ലേ? യൂഷ്വലി മീൻസ് സാധാരണമായത്, അൺയൂഷ്വൽ മീൻസ് അസാധാരണമായത്. ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് ആയി അന്ന് മുന്നിൽ ചേർത്തപ്പോ. ഓക്കെ, ഓൾ ഓഫ് യു ഫിനിഷ്ഡ്? നിദ ഫാത്തിമ എഴുതിയോ? യെസ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ റിഡിൽ മീൻസ് വാട്ട്? എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ പസിൽ അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ പസിലോ ആവാം എന്ത്? റിഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സെക്കൻഡ് വൺ ഓർഫനേജ്. എ ഹോം ഫോർ ചിൽഡ്രൻ who do not have parents. A home for children who do not have parents is called orphanage. Next, third one, snack. A small or quick meal. And last one, unique. Unique means unusual. Unusual. Okay. What do you mean by unique? Juliette, what do you mean by unique? Unusual. 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 Okay. Second one, orphanage means what? A home for children who do not have parents. Okay. Riddle means what? A question for puzzle or puzzle. Okay. Third one, snack means? A small unique meal. A small or quick meal. Quick. Meal. Okay, very good. Next, Najah Fatima. What do you mean by unique?
Unusual. Unusual. Okay, Aradhya. What do you mean by orphanage? A home for children. A home for children who do not have parents. Okay. Next, riddle means what? Joel. നമ്മുടെ Joel and Joel. Joel. I can't hear. Okay. പറഞ്ഞോ. Of puzzle. A question or puzzle. Joel, what is the meaning of snack? A small or quick meal. Okay. Next work, let us learn grammar. Let us learn grammar. Grammar പഠിക്കാം അല്ലേ? E. Match the columns to form sentences. ഇവിടെ രണ്ട് കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Can you see this? ഇവിടെ രണ്ട് കോളം തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടും correct ആയിട്ട് യോജിപ്പിച്ചാൽ we can make sentences by matching this word, matching these phrases. Are you ready? First one, Miss ഇപ്പോ വായിച്ചതുപോലെ വായിച്ചു തരാം. First side നോക്കാം. Have you seen? Have you seen? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Next, a tortoise. A tortoise. Third one, the train. Fourth one, Rina goes to school. And fifth one, there are 6 candles. Okay. And the opposite sides are, a reached late, on the cake, move slowly, the Taj Mahal, by bus. Okay. ഒന്നുകൂടി മിസ് വായിക്കാം. കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കണേ. Have you seen? A tortoise. The train. Rina goes to school. There are 6 candles. Reached late. On the cake. Move slowly. The Taj Mahal. By bus. First one miss വായിക്കാം. അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഏത് ഫ്രേസ് ആണോ ഇവിടെ കൂട്ടേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു തരണേ. ഏതാണോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞു തരണം. നോക്കാലോ നമുക്ക്. First one, have you seen dash? ഇതിൽ ഏതാണ്? How many of you got answer? Adit is ready. Okay. Tell me the answer. Taj Mahal. Very good. Have you seen the Taj Mahal? നിങ്ങൾ Taj Mahal കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Yes. So match 1 to D. 1 ൽ നിന്നും D ലേക്ക് വരയ്ക്കുക. ഇനി second one, a tortoise dash, reached late, on the cake, move slowly, and by bus. These are the options. പറയാത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞേ. റിലു, സെൽന ഒക്കെ ഒഴിവായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ പറഞ്ഞേ. ജെവിൻ പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് സിദ്ധാന്ത കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ മോനെ. ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. ഒന്നും മിസ്സിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. മിസ്സിനോട് ടൈപ്പ് ചെയ്തു, മിസ് കാണാമേ. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് വൺ, എ ടോട്ടോയിസ് ഡാഷ്. Who will say? ആരാ പറയാ?
Okay, Juliet is ready. A tortoise Move slowly. very good. A tortoise moves slowly. Second one എങ്ങോട്ടേക്കാ വരക്കേണ്ടത്? C യിലേക്ക് വരയ്ക്കാം. വരച്ചോ നിത കുട്ടി? നിത വരച്ചോ മോള്? Second one C യിലേക്ക് വരയ്ക്കും മോളെ. Third one, the train. The train okay, Shahmavi. Reached light. Very good. The train reached late. Train വൈകിയാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് അല്ലേ? The train reached late. The train reached late. Third one എങ്ങോട്ടേക്കാ? A യിലേക്ക് വരയ്ക്കുക. Third one A യിലേക്ക് വരയ്ക്കുക. Next, fourth one. Reena goes to school. നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ബാക്കിയുള്ളൂ. On the cake and by bus. Reena goes to school. Muhammad Shan. By bus. Very good. Reena goes to school by bus. Reena എങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത്? ബസ്സിലാണല്ലേ? Then Reena goes to school by bus. Fourth one E യിലേക്ക് വരയ്ക്കുക. Fourth one E യിലേക്ക് വരയ്ക്കുക. And fifth one, last one. There are 6 candles. Second one B on the cake. There are 6 candles on the cake. Cake ന്റെ മുകളിൽ എത്ര candles ഉണ്ട്? There are 7 candles on the cake. Okay. Next one. Okay, all of you finished? Appo enganeyai first one? Have you seen the Taj Mahal? The sentence be like, have you seen the Taj Mahal? Second one, a tortoise moves slowly. And third one, the train reached late. The train reached late. Fourth one, Reena goes to school by bus. And fifth one, there are 6 candles on the cake. Okay, next one നോക്ക. Next അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Can you see this? This one. ഇതാണ് മിസ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ വെച്ച് വായിക്കുന്നത് കുറച്ച് മിസ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Okay, നോക്ക. Often common word pairs like cannot and did not are shortened to can't and didn't. An apostrophe is used in the place of missing letters. മനസ്സിലായോ? നോക്ക. Cannot and did not. നമ്മൾ എങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതുക? He did not want a pencil. He didn't want a pencil എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ? Did not നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതാറില്ലേ? പറയാറില്ലേ? She cannot do it. അവൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. She cannot do it. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയാ? She can't do it. അവൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. Can't. Cannotന് പകരം എന്താവും? Can't ആവും അല്ലേ? മനസ്സിലായോ? Cannot can't ആവും നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതുന്ന സമയത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ did not എന്താകും? Didn't ആകും. മനസ്സിലായോ? നോക്ക. cannot എങ്ങനെ വരിക? apostrophe. ഇതിനെന്താ പറയാ? apostrophe. എന്താണ്? apostrophe. Can't. നിങ്ങൾ നോക്ക. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Often common word pairs like cannot and did not are shortened to
can't and didn't. An apostrophe is used in place of the missing letters. നോക്ക എങ്ങനെ ഇവിടെയാണ് apostrophe നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക? CANNOT cannot അല്ലേ? cannot അല്ലേ? നോക്ക CAN apostrophe T. Next one, did not. Did not എന്താകും? Did എന്താകും? മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ NO അല്ലേ ഇല്ലാത്തത്? Did ഉണ്ട്, നോട്ടിന്റെ NO അവിടെ ഇല്ല അല്ലേ? ആ ഓക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്തു? എന്തേ ആദ്യത്തെ? ആ ഓയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്തിട്ടു? അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇട്ടു. ഇവിടെ കനോട്ടിന്റെ നമ്മുടെ ഒരു N കുറച്ചു, എന്നാലും നോട്ടിന്റെ ക്യാൻ അല്ലേ കനോട്ട് ആവുന്നത്? ക്യാൻ പ്ലസ് നോട്ട് അല്ലേ കനോട്ട് അല്ലേ? ഇവിടെ അതിന്റെ NOTക്ക് ഓയ്ക്ക് പകരം എന്തിട്ടു? അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇട്ടു. അതല്ലേ ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ലെറ്റർ. ഡിഡ് നോട്ടിൽ നോക്കുക, ഡിഡിന് NOT ഓ എവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മള് അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇട്ടു. ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ? കനോട്ട് എന്താകും? കാണ്ടാവും അല്ലേ? ഡിഡ് നോട്ട് എന്താകും? ഡിഡിന്റെ ആകും. എയ്മി സിറ്റ് ഡൗൺ. നോക്ക എക്സാമ്പിൾസ്. Isn't is a short form of is not. നമ്മൾ isn't it എന്ന് ചോദിക്കാറില്ലേ? She is absent today. അവൾ ഇന്ന് ആബ്സെന്റ് ആണ്. Isn't it? ആണോ? അവൾ ആബ്സെന്റ് ആണോ നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലേ? Isn't it? ആണോ? ഇവിടെ നോക്ക, isn't it എന്നുള്ളതിന്റെ ഏതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ്? is not എന്നതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് isn't അല്ലേ ടോഷനെ? അല്ലേ? സിറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർ വേ. is not എന്നതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് isn't അല്ലേ? is not. is not എന്താക്കി? isn't ആയി അല്ലേ? കണ്ടോ നിങ്ങള്? ഓക്കെ, is not. ഇവിടെ ഓ ഉണ്ടോ? is ഉണ്ട്, n ഉണ്ട്, ഓ മാത്രമില്ല. അതിന് പകരം എന്തിട്ടു? അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇതെന്തായി? isn't ആയി. isn't it? isn't it? ഇതങ്ങനെയാണോ? അല്ലെ? isn't. Then next, are not. are not എന്താകും? are not എന്താകാ? are not എന്താകാ? are, aren't, aren't. നോക്ക്, ആർ അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ? ആർ അവിടെ ഇല്ലേ? NOT ഓയ്ക്ക് പകരം അപ്പോസ്ട്രോഫി കൊടുത്തു. ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായോ? ഇനി ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ലേ? കിട്ടുവോ? ഓക്കെ. F. Look at the next activity. F. Given below are some sentences. Given below are some sentences. There we can see some sentences. Write negative answers using short forms. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആൻസേഴ്സ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താ? നോട്ട് വരുമ്പോഴെല്ലാം എന്താകും? നോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഡിഡ് നോട്ട് അല്ലെ വിൽ നോട്ട് കനോട്ട് വരുമ്പോ എന്തായി? നെഗറ്റീവ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ അന്ന് ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ചേർത്തത് അല്ലേ? അപ്പൊ നോക്കിയേ, is it sunny outside? First one, is it sunny outside? കണ്ടോ? First one, Rilu, listen here. First one, is it sunny outside? പുറത്ത് വെയിലാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? Is it sunny outside? All of you look at your textbook. അതാണ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. No, it isn't. അല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലേ? No, it isn't. Is not എന്ന് പറഞ്ഞാ പോരെ? Isn't, is not നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതിയ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എഴുതിയാണ് isn't. Next, second one.
Is she reading a book? Is she reading a book? വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യെസ് പറയാം. ഇവിടെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ? നെഗറ്റീവ് ആൻസേഴ്സിൽ പറയാൻ വേണ്ടിട്ട്, നെഗറ്റീവ് ആൻസേഴ്സ് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? സെക്കൻഡ് വൺ, ഈസ് ഷീ റീഡിംഗ് എ ബുക്ക്. അതെങ്ങനെ ആൻസർ വരിക? എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ വരിക? നോ. നോ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ പറയാ? പറഞ്ഞേ, ഇത്രയും സമയം നിങ്ങൾക്കല്ലേ പറഞ്ഞു തന്നത് ഞാൻ. നോ ഷീ ഈസന്റ്. അവള് വായിക്കില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? നോ ഷീ ഈസന്റ്. റൈറ്റ്. റൈറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ. മിസ് എഴുതി തരാം ബോർഡില്. No, and should be capital. No, full stop. No, full stop. The comma. No, she. No, she isn't. No, she isn't. Is she reading a book? No, she isn't. Third one. Are Manu and Monu eating their lunch? Are Manu and Monu eating their lunch? Manu Monum അവരുടെ ലഞ്ച് കഴിക്കുകയാണോ? അപ്പൊ അല്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? അവർ കഴിക്കുകയല്ല എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയേണ്ടത്? അവിടെ നോക്ക്, തുടക്കം നോക്കി നിങ്ങള്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഈസ് ഷീ റീഡിംഗ് എ ബുക്ക്. അപ്പൊ എന്ത് വരും? ഈസ് അല്ലേ തുടക്കം? ഈസ് ഇൻഡ് വരും. തേർഡ് വൺ നോക്കിയേ, ആർ മനു ആൻഡ് മോനു ഈറ്റിംഗ് ദർ ലഞ്ച്. മനുവും മോനും ലഞ്ച് കഴിക്കുകയാണോ? ആറിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വരിക? aren't. No, they aren't. Right. No. അല്ല എന്ന് എല്ലാത്തിലും പറയണ്ടേ? No, അല്ല. They. No, they aren't. ഇനി ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. തേർഡ് വൺ ഡിഡിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഡിഡിലല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഡിഡ് ഫാദർ വാട്ടർ ദ പ്ലാന്റ്സ്? ഡിഡ് ഫാദർ വാട്ടർ ദ പ്ലാന്റ്സ്? എങ്ങനെയാണോ ആൻസർ വരിക? ഡിഡിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരിക? ഡിഡ് നോട്ട് അല്ലേ വരിക? ഡിഡ് നോട്ട് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതുക? ഡിഡ് നോട്ട് എങ്ങനെയാവുക? പറയടോ, what is the short form of did not? If you know the answer, please raise your hands, Benita. Okay, Alan. Didn't. Very good. എങ്ങനെ വരും ആൻസർ? No, he didn't. Did plus not. Did not. ചുരുക്കി എഴുതുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ വരാ? Didn't. And should be capital. No, he didn't. No, he didn't. Next one, ഈസിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Is the tiger sitting over under a tree? Is the tiger sitting under a tree? Tiger ട്രീന്റെ അടിയിൽ ഇരിക്കുകയാണോ? Is the tiger sitting under a tree? Who can say the answer? ഇതിന്റെ ആൻസർ ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റുക? ഈസിലല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈസിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എഴുതുമ്പോ ഈസ് നോട്ട് അല്ലേ? ഈസ് നോട്ട് നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതുമ്പോ ഈസ് നോട്ട് എങ്ങനെയാ മാറുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞത്? Isn't. No, it isn't. Right. No. No. No, it.
എന്തുകൊണ്ടാ ഹീ എന്ന് പറയാത്ത ടൈഗറിനെ? മൃഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇറ്റ് എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് അതാണ് അതിന്റെ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് വരിക. ഇറ്റ്. നോ ഇറ്റ് isn't. Okay, all of you finished? Yes. Then next work, let us listen. Listen to your teacher, read out some instructions, listen carefully and grow as she or he speaks. No need of that question. ആ question നമുക്ക് ചെയ്യണ്ട, ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ല. Next one, let us speak. What present would you like to get from your parents on your birthday? Discuss in class. Okay. What present would you like to get from your parents on your birthday? Here is my question. Which present do you want on your birthday from your parents? നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? എന്ത് ഗിഫ്റ്റാ വേണ്ടത് ടോഷിനെ? What gift do you want from your parents? Do you want anything? ഒന്നും വേണ്ടേ? ഒന്നും വേണ്ട അല്ലേ? നല്ല അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെ, ഭാഗ്യം, രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇനി നിഹാരക്ക് എന്ത് ഗിഫ്റ്റാ വേണ്ടേ? Cycle. Then Nida Fatima. She is blinking. Watch. Very good. Next, Emukuti. What gift do you want from your parents on your birthday? Cycle. How many of you need cycle from your parents? Please raise your hands. എത്ര പേർക്ക് സൈക്കിൾ വേണം? എത്ര പേർക്ക് വേണ്ടത്? ഓക്കെ, മിസ് കണ്ടു. നെക്സ്റ്റ് റിലു. എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് വേണ്ടേ? കേക്കോ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. Then next, ആരാധ്യക്ക് എന്താ വേണ്ട? ആരാധ്യ ബാർബി. ആഹാ. Next, Selna. Do you want cycle? You need cycle? No. Rock. Watch. Then Siddhantan എന്താ വേണ്ട മോനെ? ഒന്നും വേണ്ടേ? മിസ് കേട്ടില്ലടോ. മിസ് പിന്നെ വിളിക്കാമേ. ഓക്കെ. Shall we wind up the class? ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് wind up ചെയ്താലോ? We have left remaining only 1 minute. Okay, bye. See you in the next class.